Hello students, welcome to the class of EDCA. In this video, let us see the topic armature reaction. Okay, so after this topic you have to know what you mean by armature reaction, what are the effects of armature reaction and how we can reduce the effects. Okay, so what do you mean by armature reaction? The effect of magnetic field set up by the armature current on the distribution of main field by the main poles of the generator is known as armature reaction. So in general we can say the effect of armature flux over the main field flux. Okay, so let us see. So this is a DC generator, figure of a DC generator having two poles, and this is the armature, this is the brushes. Okay, so if the armature is rotated in clockwise direction, we know the conductors under the north pole will be cross, that is current will be flowing inwards, and the conductors under the south pole will be dot rule. Okay, the current will be coming out from this side. Okay, so this is drawn here. So we have to analyze, that is, when a current is flowing through this conductor, we know a current carrying conductor, there will be a magnetic field. So here also there will be a magnetic field produced due to the current flowing through these conductors. Okay, so that magnetic field will affect this main magnetic field. Okay, that effect is known as armature reaction, and we have to see how the armature flux will affect this main field flux. Okay, so this we have to analyze with three diagrams. Okay, so in the first figure we are considering there is no current flowing through this conductors now, that is the generator is open circuited, that is no load is connected across this generator, and we are supplying only the main field poles. Okay, we are supplying only the main field. Okay, so we have to see what happens in this condition. So in this condition we have to see that if we are supplying the main field poles, the magnetic lines of force will flow from north to south. Okay, so only that field is there, so we can represent it as in this direction, OFM. Okay, in this direction we can represent that resultant vector. Okay, so now we have to know some two terms, that is GNA and MNA. GNA is nothing but the geometrical neutral axis, that is the axis perpendicular to stator field axis. That is, stator part is we are rotating this armature, so this is the rotating part and the poles are the stationary part. So the axis perpendicular to the stator field, the axis perpendicular to stator field in perpendicular ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിനെയാണ് GNA എന്ന് പറയുന്നത്, geometrical neutral axis എന്ന് പറയുന്നത്. And the MNA എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ magnetic neutral axis is the axis along which no EMF is generated in the armature conductor. അതായത് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിൽ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്, ക്രോസ് ആണ്, ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ തൊട്ട് എന്താണ്, ഡോട്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സെക്ഷൻ വൺ പൊസിഷനിൽ നോ EMF ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ, ആ പൊസിഷനെയാണ് MNA എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, ബ്രഷസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് MNAയിലായിരിക്കണം. എവിടെയാണോ EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ബ്രഷസും കീപ്പ് ചെയ്യണം. സോ MNA എന്ന ആക്സിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, GNA ആക്സിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആക്സിസ് MNA ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ ബ്രഷസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് റിവേഴ്സൽ എവിടെ നടക്കുന്നോ അവിടെയാണ് ബ്രഷസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് MNAക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. MNA is the axis which is perpendicular to the flux passing through the armature. ആർമേച്ചറിൽ കൂടെ ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും MNA വരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ വി ക്യാൻ സീ നമുക്ക് രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് എഴുതാം. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ദ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിമെട്രിക്കലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോളാർ ആക്സിസ്. പോളാർ ആക്സിസിൽ സിമെട്രിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ഫ്രം ജോയിനിങ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കിടക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദ GNA. GNA എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസും MNA എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസും ഒരേ ആക്സിസിലാണ്, കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺക്ലൂഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഡയഗ്രാം. ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു വെക്റ്റർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ
in this direction. Okay, from north to south. അതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം OFM, ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു മെയിൻ പോൾസ്. അതാണ് FM എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം. അതായത് നമ്മളിപ്പം എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദിസ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇതുവഴി കറണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വി ക്യാൻ സീ, that is in this diagram we can see, that is we are now in figure 2 we are only considering the field set up by armature conductors. അതായത് മെയിൻ ഫീൽഡ് പോൾസിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് വരുന്നില്ല, നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മാത്രം കറണ്ട് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നിടത്തെല്ലാം ക്രോസ് ആയിരിക്കും, സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഡോട്ട് ആയിരിക്കും. ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ നെക്രോസ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വി ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ക്രോസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഇൻവേർഡ്സ് ആകുമ്പം തമ്പ് റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തമ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, ദെൻ നിങ്ങളുടെ 4 ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് തമ്പ് കീപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 4 ഫിംഗേഴ്സ് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ, അതാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അണ്ടർ സൗത്ത് പോൾ വരുമ്പോഴോ, സൗത്ത് പോൾ വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഡോട്ട് റൂളാണ്. അപ്പോൾ തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പുറത്തോട്ടാണ്, തമ്പിനെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നൗ ഹിയർ വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദ ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എലോൺ ആൻഡ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് നോക്കി. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇവിടുന്ന് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഫ്ലക്സ് താഴോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ. ഈ താഴോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫ്ലക്സിനെ നമുക്ക് OFA എന്ന് വിളിക്കാം, ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആർമേച്ചർ എലോൺ, OFA. സോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ താഴോട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ 2 ഫിഗർ നോക്കി. ഫിഗർ 1 we have considered only the main field. In figure 2 we have considered only the armature field. In reality ഇതല്ല കേസ്, ഇൻ റിയാലിറ്റിയിൽ 2 ഫീൽഡും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കണം, അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വി ഹാവ് ടു സീ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി 2ഉം കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഡയഗ്രം നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് വരുന്നുണ്ട്, ആർമേച്ചറിലും കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സീ ഹൗ ദ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ്. അത് മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും, മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റെഡ്യൂസ് ആവും. ഫൈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന EMFൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരു എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ സി മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയത്, ഇവിടെ വരുന്ന മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഇവൻ താഴോട്ടാണ്, അപ്പോൾ അവനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഉടനെ ഇവിടുന്ന് ഇവരുടെ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാരണമുള്ള ഫ്ലക്സ് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടുന്ന് സൗത്ത് പോൾസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാരണമുള്ള ഫ്ലക്സ് താഴോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് കയറി വരച്ചേക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി നമുക്ക് 2 വെക്ടേഴ്സായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ നമുക്ക് OFM, അതായത് മെയിൻ ഫീൽഡ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള വെക്ടർ OFM എന്ന് വരച്ചു. ഇനിയും ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ OFA എന്നാണ് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, OFAയിൽ നിന്ന് OFMന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, OFMൽ നിന്ന് OFAയ്ക്ക് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം മാറി. ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫ്ലക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്
ആര് വരേണ്ടത്, മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരേണ്ടത്. സോ ഈ ഫ്ലക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലാണ് MNA വരുന്നത്. സോ നൗ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, MNAയുടെ പൊസിഷൻ ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിൽ മാറി പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന MNA ഇവിടെയായിരുന്നു, ആ ഒരു പൊസിഷൻ മാറി ഇങ്ങോട്ട് മാറി, ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ മാറി പുതിയ ന്യൂ MNA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം, GNA എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസും MNA എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസും ഇപ്പോൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. GNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് GNA ആക്സിസ് വരേണ്ടത്. അപ്പം GNA ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ GNAയും MNAയും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ആക്സിസ് മാറി. അങ്ങനെ പുതിയൊരു MNA പൊസിഷനായി. ഇനി MNAയിൽ വേണം ആര് വെക്കാൻ, വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ ബ്രഷസ് ഇൻ ദ MNA ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ബ്രഷസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മാറി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ പറയാം, GNA MNA കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രഷസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി, ആൻഡ് പുതിയൊരു MNA പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. MNA is shifted in the direction of rotation of generator. ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇത് MNA എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് കറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് പറയാം, ദ ആർമേച്ചർ MMS ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ലൈ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പൊസിഷൻ ഓഫ് MNA. The armature MMF is now represented by the vector OFA എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ്, ഇനി FA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ MNA പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ. ഇനി രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ OFA എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഏതിലേക്ക് മാറും, ന്യൂ MNA പൊസിഷനിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് OFAനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ വരയ്ക്കാം. And now we can resolve this OFA into two, that is OFC and OFD. Okay, അതായത് ഒരു ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഫീൽഡും ഒരു ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഫീൽഡും. അത് നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്, ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് OFA, ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഓവർ ദ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴും എന്താണ്, നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അല്ലേ. മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് OFM എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, OFAനെ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുക, OFC ആൻഡ് OFD. അതായത് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ, ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. OFC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ OFMനെ നേരെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടല്ല, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ OFMനെ നേരെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് as ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. ആൻഡ് OFD എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഒപ്പോസിഷനാണ്, OFM എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിനെ നേരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ അതിനാണ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ്. അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണ്, ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എഫക്റ്റും ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എഫക്റ്റും. ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് വീക്കൻ ചെയ്യും, മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ ഒന്ന് വീക്കൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് മെയിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ രണ്ട് എഫക്റ്റാണ്. ഇത് രണ്ട് കാരണവും എന്ത് സംഭവിക്കും, മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ്, അതാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഓവർ ദ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എഫക്റ്റും ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എഫക്റ്റും. ഓക്കെ, so OFC is at right angle to the vector OFM representing the main field. It produces distortion in the main field and hence cross magnetizing component of armature reaction. അപ്പം OFC നേരെ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ചെറിയ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ മെയിൻ ഫീൽഡിൽ ചെറിയ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് OFD ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു OFM ആണ്. ഇറ്റ് എക്സേർട്സ് എ ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ്, hence called demagnetization or weakening component of armature reaction. ഇപ്പോൾ രണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എഫക്റ്റും ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എഫക്റ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we have to see what are the effects of armature reaction. So what are the effects? The armature reaction weakens the main field flux. അത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ വീക്കനിങ് ചെയ്യും.
In the case of DC generator, weakening of main flux reduces the generated voltage. Generated voltage അങ്ങനെ കുറയും. ഇനി due to cross magnetization effect, sparkings may take place between adjacent commutator segments. Cross magnetization കാരണം sparkings ഉണ്ടാവും. Then the position of MNA gets shifted. So due to armature reaction, it is hard to determine the exact position of MNA. നമ്മൾ കണ്ടു MNA എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വേണം വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ ബ്രഷസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്രഷസ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, അവിടെയും സ്പാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ MNA എത്രമാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രഷസിൻ്റെ പൊസിഷൻ MNAയിൽ വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷസിൽ സ്പാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് the effects of armature reaction. Okay, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം what are the remedies to എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എഫക്ട്സ് കുറയ്ക്കാം, എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻ്റർപോൾസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻ്റർപോൾസ് വെക്കുക. അതായത് ഈ പോൾസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ വേറെ പോൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പോൾസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ്റർപോൾസ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർ ദ പോൾ ഷൂ ക്യാൻ ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദ സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഈസ് ആൾവേസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, അതായത് പോൾ ഷൂസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു വൈൻഡിങ്സ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. അതായത് പോൾ ഷൂസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വൈൻഡിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് ആണ്. അത് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടൊരു വൈൻഡിങ് ഇതുവഴി കയറി വരും. ഓക്കെ, അതിന് പറയുന്നതാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്. ആൻഡ് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റിലക്റ്റൻസ് പോൾ ടിപ്പ്. അതായത് പോൾ ടിപ്പിൽ ഹൈ ഫ്ലക്സിനെ റിലക്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് കൂട്ടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഫ്ലക്സ് ഒത്തിരി ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റോർട്ടായിട്ട് പോകത്തില്ല. അതിന് പറയുന്നതാണ് ബൈ യൂസിങ് ഹൈ റിലക്റ്റൻസ് പോൾ ടിപ്പ്. പിന്നെന്താണ് ഒരു മാർഗം, ബൈ യൂസിങ് സ്ട്രോങ് മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ്. അതായത് മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിന് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സിനെ കാട്ടിലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റോർട്ടായി പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ദ റെമഡീസ് ടു ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.